Hi friends, welcome to BAMS Exam ATC. Today we are going to discuss one of the topic in Shalyatantra paper 1, Vrana. In Vrana, points in syllabus includes Nirupti of Vrana, Prakara, Nijavrana its Nidana, Samprapti, Prakara and Lakshana, Vrana Vastu, Vrana Avastha, including Dushtavrana, Shuddhavrana, Ruhyamana Vrana, Samyakruda Vrana and last Vrana Upadrava. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫോർ 5 മാർക്സ് വൃണ ഉപദ്രവ ആൻഡ് ദുഷ്ടവ്രണ. ഫോർ 3 മാർക്സ് ശുദ്ധവ്രണ, രൂഢവ്രണ ആൻഡ് വൃണവസ്തു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിരുക്തി ഓഫ് വൃണ. വൃൺ ഗാത്രവിചൂർണനെ വൃണേതി ഇതി വൃണഃ. വൃണ ഈസ് derived from the root word വൃൺ. വൃൺ means splitting or tearing of the body. Thus, the vrana is the discontinuity, either visible or invisible discontinuity of some either skin or other tissues in the body. This is the nirukti of vrana. Next, definition of vrana. Vrano adi yasmad irude abhi vranavastuna nashyati adeha dharanad tasmad vrana iti uchyate buddhehi. Vrana is so called by the wise because vranavastu, that means scar, does not lost even after healing of vrana, and the vranavastu remains till the body exists. This is a definition. Next, what is vranavastu? Acharya Susruta mentions about 8 types of vranavastu. Vranavastu means seeds of wounds. त्वक् मांस सिरा स्नायु अस्ति सन्धि कोष्ठ मर्माणि इति अष्टौ വൃണവസ്തൂനി. അത്ര സർവ്വവ്രണസന്നിവേശഃ, എല്ലാ വ്രണങ്ങളും ഈ 8 വ്രണവസ്തുക്കളിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ 8 വ്രണവസ്തുക്കൾ ത്വക്ക്, മാംസ, സിര, സ്നായു, അസ്ഥി, സന്ധി, കോഷ്ഠ ആൻഡ് മർമ്മ എന്നിവയാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രകാര ഓഫ് വൃണ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൃണ. എറ്റിയോളജിക്കലി വൃണ ഈസ് ഓഫ് 2 ടൈപ്സ്. ദൗ വൃണോ ഭവതഃ ശാരീരഃ ആഗന്തുശ്ച. That means Sharira Vrana and Agundacha Vrana. Sharira Vrana have also the name Nicha Vrana. Symptomatically, Vrana can be 2 types, classified into 2 types, Shuddha Vrana and Dushta Vrana. And based on prognosis, Vrana is of 4 types. Sukha Sadhya Vrana, easily curable. Krichara Sadhya Vrana, difficult to cure. Yabhi Vrana, that means manageable. Asadhya Vrana, incurable. Next, based on shapes, Vrana is of 9. Ayada, long shaped. Chadrasra with 4 edges. Trayasra with 3 edges. Mandalina, round in shape. Ardhachandra Pratikasha, Vrana resembling half moon, semi-lunar shaped. Vishala, broad. Kudila, curved. Sharava, Nimna Madhya, Vrana resembling saucer with a depression in center. Yava Madhya, Vrana resembling Yava with elevation in center. Ancient physicians' opinions that Agandaja Vrana have innumerable shapes. Next, Nicha Vrana or Sharira Vrana is of 15 types based on doshas. They are Vada, Pitta, Sleshma, Shonida, Vada Pitta, Vada Sleshma, Vada Shonida, Pitta Sleshma, Pitta Shonida, Sleshma Shonida, Vada Pitta Sleshma, Vada Pitta Shonida, Vada Sleshma Shonida, Pitta Sleshma Shonida, Vada Pitta Sleshma Shonida. Some Acharyas' opinions that it is of 16 types including Shuddha Vrana also. Then Aganduja Vrana. It can be classified into 6 based on features. Chinnam, Pinnam, Vidam, Shadam, Pichidam, Grishtam. Chinnam, Pinnam, Tada, Vidam, Shadam, Pichidam Edacha, Grishtamahu, Tada, Shishtam. ഈ 6 എണ്ണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സദ്യവ്രണ പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് വിംശതി വ്രണ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ചരക, വ്രണ ഈസ് ഓഫ് 20 ടൈപ്സ്. ദേ ആർ ഓഫ് 10 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ്. First one, Kritya Agritya, incisable Vrana, non-incisable Vrana. Dushta Adushta, defective Vrana, non-defective Vrana. Marmastida Amarmastida, Vrana located in Marma and Vrana located in places other than Marma. Samvrada, Vivrada, Vrana which is narrow and Vrana which is opened. Daruna Adaruna, Vrana which is severe and Vrana which is mild. Sravi Asravi, discharging Vrana, non-discharging Vrana. Savisha Avisha, poisoned Vrana, non-poisoned Vrana. Vishamastida Samastida, unevenly located Vrana, evenly located Vrana. Utsanga Anutsanga, Vrana with pouch and Vrana without pouch. Utsanna Anutsanna, elevated Vrana and depressed Vrana. These are the 20 types of Vrana according to Charaka. These all about Pragara of Vrana. Next we move on to Nija Vrana. First, Nidana of Nija Vrana.
As we know, Nijavrana is caused by internal factors. Internal factors means doshas. Thus, Nijavrana occurs due to vitiation of Vada, Pitta, Kapha, Rakta or all these four doshas together. Tayoho Shariraha Pavana, Pitta, Kapha, Shonida, Sannipada, Nimittaha. Samprapti of Nijavrana Yadasur Hedubirdushta Vada, Pitta, Kapha, Nrinam Bahirmargam Samasritya Janeti Nijanvranan. തന്റെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുഷിച്ച വാദവും പിത്തവും കഫവും കൂടി ബാഹ്യമാർഗത്തിൽ പോയി അവിടെ ലോഡ്ജ് ചെയ്താണ് നിജവ്രണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദി സംപ്രാപ്തി. നിദാന കോസസ് അഗ്രവേഷൻ ഓഫ് ദോഷാസ് ആൻഡ് ദീസ് ദോഷാസ് ലോഡ്ജസ് ഇൻ ദ ബാഹ്യമാർഗ ആൻഡ് ദീസ് കോസസ് നിജവ്രണ. ദെൻ ലക്ഷണ ഓഫ് നിജവ്രണ. It is of two types, സാമാന്യ ലക്ഷണ ആൻഡ് വിശേഷ ലക്ഷണ. തസ്യ ലക്ഷണം ദ്വിവിധം, സാമാന്യം വൈശേഷികം ച. ഫസ്റ്റ് സാമാന്യ ലക്ഷണ. തത്ര സാമാന്യം ഋക്. ജനറൽ ലക്ഷണ ഓഫ് നിജവ്രണ ഈസ് പെയിൻ. വിശേഷ ലക്ഷണം പുനർവാദാദി ലിംഗവിശേഷ. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ പോലെ കാണുകയാണ്. വാദജവ്രണ ലക്ഷണ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ശ്യാവ അരുണാഭ, അല്പസ്രാവി, തനു, ശീത, പിച്ചില, രൂക്ഷ, ചടചടായന ശീല. മീൻസ് വെൻ വി ടച്ച് ഇറ്റ് മേക്സ് റഫ് സൗണ്ട്. അതാണ് ചടചടായന ശീല. സ്ഫുരണ ആയാമ തോതവേദന. വേദന വിശേഷങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ നിർമാംസ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് മസിൽസ്. പിത്ത, പീത, നീലാഭ, കിംശുക, ഉദകാഭ, ഉഷ്ണസ്രാവി. അതിൻ്റെ എക്സ്യുഡേറ്റ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും. ആ ഫ്ലൂയിഡിന് കളറ് കിംശുക ഫ്ലവറിൻ്റെ കളറായിരിക്കും. ദാഹ, പാക, രാഗ. Then studded with Pita Pedaka and Shipraja. These are the features of Pitta Javrana Lakshana. Then Kapha Javrana Lakshana. Pandu Abhasa, Shukla Shveda, Sandra Pichilasravi, Guru. It have profound itching with the thick edges, Stabda, Kadina, Mandavedana, and have network of Sirasnayu. Next, Rakta Javrana Lakshana. Pravala Dala Nijaya Prakasha means it have red color resembling sprout of coral reef. Raktasravi, it exude blood. Krishna Svodana Pedagajala, it have eruptions resembling Krishna Svoda. Black colored bloods. Dhumayana Shila, feeling of hot air coming from inside. Then it have Vedana. Then Pittalinga, it also have features of Pitta Javrana Lakshana. These all about വിശേഷ ലക്ഷണ ഓഫ് നിജവ്രണ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ കളർ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാദചവ്രണത്തിൽ ശവ അരുണാഭം, പിത്തചവ്രണത്തിൽ പീതനീലാഭ, കപചവ്രണത്തിൽ പാണ്ഡു ആഭാസ, രക്തചവ്രണത്തിൽ പ്രവാള ദള നിജയപ്രകാശ. ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വാദചവ്രണത്തിൽ അല്പസ്രാവി, പിത്തചവ്രണത്തിൽ കിംശുക, ഉദകാഭ, ഉഷ്ണസ്രാവി, കപചവ്രണത്തിൽ ശുക്ല, ശ്വേത, സാന്ദ്ര, പിച്ചിലസ്രാവി, രക്തചവ്രണത്തിൽ രക്തസ്രാവി. ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് അല്ല, ബട്ട് നോക്കി വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. വ്രണ അവസ്ഥ. സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വ്രണ. ശുദ്ധവ്രണ. ത്രിഭിർദോഷൈരനാക്രാന്ത ശ്യാവ ഔഷ്ട പിടകി സമഃ അവേദനോ നിരാസ്രാവോ വ്രണ ശുദ്ധ ഇഹ ഉച്യത്തെ. 5 ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ശുദ്ധവ്രണ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിഭിർദോഷൈരനാക്രാന്ത, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻവേഡഡ് ബൈ ത്രിദോഷാസ്. ശ്യാവ ഔഷ്ട, its lip is blue in color, or shava, somewhat blue in color. Lips means edges. Then next feature pidagi sama, it have even granulation tissue. Avedano, it have no pain. Nirasravo, it have no exudation. These are the 5 features of Shuddhavrana. In Susruta Chigils, there is another definition. Jihva talabo mruduhu snigdaha slakshano vigadavedanaha suvyavastito nirasravashtedi shuddho vrana iti. ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജിഹ്വ തലാബോ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് എ ഫ്ലോർ ഓഫ് ടങ്. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ മൃദു, ദെൻ സ്നിഗ്ധ, ശ്ലക്ഷണ. ഈ 4 ഫീച്ചേഴ്സാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മറ്റേ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. അത് നോക്കി വയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദുഷ്ടവ്രണ. തത്ര അതിസംവൃതോ അതിവിവൃതോ അതികഠിനോ അതിമൃദു ഉത്സന്നോ അവസന്നോ അതിശീതോ അതിഉഷ്ണഃ കൃഷ്ണരക്തപീതശുക്ലാദീനാം വർണ്ണാനാം അന്യതമവർണോ ഭൈരവഃ പൂതീപൂയ മാംസസിരാസ്നായു പ്രഭൃതിഭിഃ പൂർണ്ണഃ പൂതീപൂയസ്രാവി ഉന്മാർഗി ഉത്സംഗി അമനോജ്ഞദർശനഗന്ധ അത്യർത്ഥവേദനവാൻ ദാഹപാകരാഗ കണ്ടു ശോഫ പിടകോ ഉപദ്രതോ അത്യർത്ഥം ദുഷ്ടശോണിതസ്രാവി ദീർഘകാലാനുബന്ധി ചൈതി ദുഷ്ടവ്രണലങ്കാനി. കുറച്ച് ലോങ് ആണെങ്കിലും ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെക്കണം. 5 മാർക്സിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ദുഷ്ടവ്രണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ, അത് 4 സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്.
അതിസംവൃതോ അതിവിവൃതോ, അതികഠിനോ അതിമൃദു, ഉത്സന്നോ അവസന്നോ, അതിശീതോ അത്യുഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നത് കളറാണ്. കൃഷ്ണ രക്ത പീത ശുക്ലാദീനാം വർണ്ണാനാം അന്യതമവർണ്ണോ. ദെൻ അതിൻ്റെ ലുക്ക് ബൈരേവഹ. ദെൻ അത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പൂതി പൂയ മാംസ സിര സ്നായു, ഇതുകളെ കൊണ്ടാണ് അത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്രാവം, അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പൂതി പൂയാണ്. പൂതി പൂയ സ്രാവി. ഉന്മാർഗി, ഇറ്റ് ഹാവ് അബ്നോർമൽ പാർട്സ്. ഉത്സംഗി, ഇറ്റ് ഹാവ് പൗച്ച്. അമനോജ്ഞ ദർശന ഗന്ധ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാവ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ലുക്ക് ആൻഡ് സ്മെൽ. ബൈരേവ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അത്യർത്ഥ വേദനാവാൻ, വാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണത്. ദാഹപാകരാഗ, പിത്തത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ്. കണ്ടുഷോഫ, കഫത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ്. അങ്ങനെ നോക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക. ദെൻ പിടകോ ഉപദ്രവോ അത്യർത്ഥം, പിടകകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇതുപോലെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ദുഷ്ടവ്രണത്തിന്. നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ഡിസ്ചാർജ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടവ്രണത്തിൽ, ദുഷ്ടശോണിത സ്രാവി. ദെൻ ദീർഘകാലാനുബന്ധി, ഇത് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നത് കൂടിയാണ്. ഇത്രയുമാണ് ദുഷ്ടവ്രണത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ദുഷ്ടവ്രണം ഈസി ടു റിമെമ്പർ ആണ്. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് മേ ബി ടു നാരോ ഓർ ടു വൈഡ് മൗത്തഡ്, may be very hard or very soft, may be greatly elevated or depressed, may be very cold or very warm, having colors any one of black, red, yellow or white. It have a terrifying look. It may filled with Pudhipuya, Mamsa, Sira, Snayu, etc. It may exude Pudhipuya and moves in abnormal paths. It may have raised wound and have unpleasant look and smell. May accompany it with severe pain, burning sensation, redness, itching, swelling, eruptions and such other complications. It may exude Dushta Shonita and may persist for long time. These are the features of Dushta Vrana. Next നോക്കുന്നത് രൂഹ്യമാന വ്രണം. രൂഹ്യമാന വ്രണ മീൻസ് ഹീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്രണം. 3 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. കബോധ വർണ്ണപ്രതിമ യസ്യ അന്തഃ ക്ലേദവർജിതാഃ സ്ഥിരാച്ച പിടകാവന്തോ രൂഹിതീരീതം ആദിശ്യേത്. അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ കളറ് പീച്ചിൻ്റെ കളറായിരിക്കും, സംവാട്ട് ഗ്രേ ഇൻ കളർ. നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ക്ലേദവർജിത, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് എക്സ്യുഡേഷൻ. സ്ഥിരാച്ച പിടകാവന്തോ, ഹാസ് ഫേമിലി അറ്റാച്ച്ഡ് സ്കെയിൽസ് ഓഫ് സ്കിൻ. ദീസ് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് രൂഹ്യമാന വ്രണ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന സ്റ്റേജ് രൂഢവ്രണ. രൂഢവർത്തമാനം അഗ്രന്ഥി അശൂനം അരുചം വ്രണം ത്വക്സവർണം സമതലം സമ്യക് രൂഢം വിനിർദിശ്യേത്. 6 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് രൂഢവ്രണത്തിന് പറയുന്നത്. രൂഢവ്രണ മീൻസ് ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വ്രണം. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഹീൽഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് അഗ്രന്ഥി, ഇറ്റ് ഹാവ് നോ ഗ്രന്ഥി. അശൂനം, ഇറ്റ് ഹാവ് നോ സ്വെല്ലിംഗ്. അരുച, ഇറ്റ് ഹാവ് നോ പെയിൻ. ത്വക്സവർണം, ഇറ്റ് ഹാവ് കളർ സെയിം ആസ് ഓഫ് skin. Samatalam, it is even. These are the 6 features of Rudhavrana. These all about Vrana Avasthas. Next, വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വ്രണ ഉപദ്രവ. അക്കോർഡിംഗ് ടു സുശ്രുത, വ്രണ ഉപദ്രവ ഈസ് ഓഫ് 2 types. ഫോർ വ്രണ, ഉപദ്രവ ഓഫ് വ്രണ ആൻഡ് ഉപദ്രവ ഫോർ വ്രണിത. വ്രണത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവവും വ്രണിതനുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവവും. ഉപദ്രവാസ്തു വിവിധ വ്രണസ്യ വ്രണിതസ്യ ച തത്ര ഗന്ധാദയഃ പഞ്ച വ്രണസ്യ ഉപദ്രവാഃ സ്മൃതാഃ. ജ്വര, അതിസാരോ, മൂർച്ഛ ച ഹിക്ക, ഛർദി, അരോചകഃ, ശ്വാസ, കാസ, അവിഭാഗശ്ച, തൃഷ്ണ ച വ്രണിതസ്യ തു. ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചു വെക്കണം. വ്രണോപദ്രവ 5 മാർക്സിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപദ്രവ ഓഫ് വ്രണ, അതായത് ഗന്ധാദയ പഞ്ച എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഗന്ധ, രൂപ, ശബ്ദ, സ്പർശ ആൻഡ് രസ. ഉപദ്രവ ഫോർ വ്രണിത ജ്വര, അതിസാര, മൂർച്ഛ, ഹിക്ക, ഛർദി, അരോചക, ശ്വാസകാസ, അവിഭാഗ ആൻഡ് തൃഷ്ണ. ഇതാണ് സുശ്രുതൻ പറയുന്ന വ്രണത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവം. ചരകൻ ഷോഡശ ഉപദ്രവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വ്രണത്തിന്. വിസർപ്പ, പക്ഷഘാതശ്ച, സിരാസ്തംഭോ അപദാനക, മോഹ, ഉന്മാദ, വ്രണരുചോ, ജ്വര, തൃഷ്ണ, അനുഗ്രഹ, കാസചർദിരതിസാരോ, ഹിക്ക, ശ്വാസഃ, സവേപതുഃ. ഷോഡശോപദ്രവാഃ പ്രോക്ത വ്രണാനാം വ്രണചിന്തകൈഃ. സുശ്രുതൻ പറയാത്ത അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വിസർപ്പ, പക്ഷാഘാത, സിരാസ്തംഭ, അപദാനക, മോഹ, ഉന്മാദ, വ്രണരുക്, അനുഗ്രഹ, വേപതു ഒക്കെയാണ്. ഈ ജ്വര, തൃഷ്ണ, കാസ, ഛർദി, അതിസാര, ഹിക്ക, ശ്വാസമൊക്കെ സുശ്രുതൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും. ദീസ് ഓൾ അബൌട്ട് വ്രണ ഉപദ്രവ. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. വ്രണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണിത്. ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് വ്രണത്തിൽ ഇനിയും കവർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ കാണാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് മീ.